जेकर विछड़े नहीं मनोर जोगा दर्द फकीर फकीर जो झिड़कदा है जेकर पल्लियों खैरनी तोड़ जोगा हार वेले क्यों बदिया लग पता जेकर नेकियां तेज करने किया नहीं कमौर जोगा दंडोत बंदरी हरिकुमार सर्वकला समरथ ढोलण तेरा को प्रभु नानक दे कर मत चाहे पास चलिया हनेरिया चंदरे कलूने जालताने साटिया पुलानो पुली शहनशाह असी खड़े आज दिन माने साटिया पुलानो पुली असी खड़े आज दिन माने तू तो नराज तेरा किस नारानी सादा ते सहारा कोई तेरे तो बगैर नहीं सादा ते सहारा कोई तेरे तो बगैर ले पता सागर तू दातिया वीर लाल मज कोई जाने साटिया पुलानो पुली शहनशाह असी खड़े आज दिन माने प्यार
ਲੋਕ ਜਰਮਾਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਅੱਜ ਜਨਮਾਨੇ गाने तुम्हारे बगान गाने साड़ियां पुरानो भुल्ली शहनशाह असी खड़े आज जमाने साड़ियां पुरानो भुल्ली शहनशाह असी खड़े आज खंडा प्रथम साज कह जिन सब संसार पाया ब्रह्मा विष्णु हेर साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया सिंध पर्वत मेदनी बिन थमा गगन रहाया सिरजे गानो देवते बिन अंदर बाद रचाया तैही दुर्गा साज कह तैंता का नाश कराया तैथों ही बल राम लै नाल बाणा दस रकाया तैथों ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ गराया बड़े बड़े मन देवते कई जोग तिन्नी तेरा मन पाया किन्नी तेरा अंत ना पाया किन्नी तेरा अंत ना पाया ऐसे तख्ता ताजा दे मालिक हाजर नाजर समर्थ गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र गोद अंदर सज बैठे पवित्र आत्मा गुरु खालसा साध संगत जीओ आओ सब तो पहला उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दियां अगमी शक्तियां दे मालिक साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश दोहराइए कोई भी रस्मा बाकी न रहे प्यार साहब साहिबां नूं शीश झुकाओ ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जैसो गुर उपदेसिया मैं तैसो कहा पुकार नानक कहे सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार ऐसा कीर्तन कर मन मेरा इहां उहां जो काम तेरा साडे तो पहला श्री दरबार साहब तो आए हुए रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ सिख की आत्मा है इतिहास सिखी का शरीर है ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने इतिहास को भुल जांदियां ਉਹ ਸਲੇਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇ ਪੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਡੋਲਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੌਰ ਲਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੜ ਮਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ आओ बड़ी बड़ी दूर तो संगतां इस समागम में पहुंचियां हैं मेरे अति सत्कारयोग भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी श्री तरनतारण साहब तो वो अपनी रिश्तेदारी चाहे सी पोस्टर लगा वेख के उन्हें अपना इत्थे ठिकाना कर लिया गुरु कृपा करे मैं धन्यवाद करदा बापू अमरजीत सिंह जी का और सरजीत सिंह का जेडे यूएसए तो चेचे तौर पर समागम में पहुंचे आओ सतगुरु कृपा करे
मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣ ਦੇਵ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਰਜੌਰੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, 46 ਕਮਰੇ ਉਹ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਉਹ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹਰਨੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਜੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਦੇ ਮਕਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਗਣਨਾਥ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਵਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪੰਚਵਟੀ ਨਾਸਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਗਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਧਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇਵ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਜਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਜਾਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਕਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਭੁੱਲ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਹੀਰਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮਾਰ ਨੇ ਹੀਰਾ ਵਗਾ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਆਖਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਨੇ ਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗਏ ਵੀ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜੇ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਚਲ ਜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਜਤੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲੰਘਾ ਮੂਧਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸਨ? ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਬੇਪਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੈਤ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਵਾ ਤੇ ਤਗੜੇ ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਪਟੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿੱਤਾਂ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਾਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ, ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ, ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ।
ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੌੜ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮਾਨ ਲਈਏ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਕੌੜ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੋਤੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ ਨਸ ਮੁਰੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਖੇਤੀਆਂ ਰੋਕਦੇ ਸੰਤ ਕਰ ਕਰ ਛੇਤੀਆਂ ਰੋਕਦੇ ਸੰਤ ਕਰ ਕਰ ਛੇਤੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਲਿਖੀ ਤਕਦੀਰ ਤਾਈ ਕੌਣ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਤੇ ਹੋਣ ਚੱਟ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਤੇ ਹੋਣ ਚੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਤਮਾਮੀ ਇਸ਼ਕੂਣ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਬਗੈਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਬਗੈਰ ਰਾਹਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਸਿੰਘਾਂ ਲਿਖੀ ਸ਼ਬਦ ਖੋਣ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਆਏ ਗੁਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਸਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆ ਕੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੋਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਜੀਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵਲੀ ਔਲੀਆ
इस तरह कर ना सके। एक एक बंदे से पहला 10-10 गुरु होया करते थे। जे गुरु कहता ना करते ना ते आज असी इतना नहीं ना होंगे। एक गुरु महाराज ने चोर सतगुरु मेरा माल की वाल है मृतक को तन सासा। सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो एक चोर किया ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾਸਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜਦਾ ਉਲਟਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਹਿੱਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ। ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਡੇਰੇ ਚ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨੂ ਤੇ ਵਰਾਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖੂਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਕੜ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਉਧਰ ਡੁੱਲਿਆ, ਆਸ਼ਰਮ ਇੱਧਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਤਨਾ ਸੁੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੈ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ। याद कर मैया तो पुरुष देश नूं देश छड्ड आयो इत्थे परदेस नूं। ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨੀ ਗਵਾਰ ਸਾਧਵਾ ਟੱਕਰੇਣ ਦਿੰਦਾ ਨੀ ਹੰਕਾਰ ਸਾਧਵਾ। याद कर मैया तो पुरुष देश नूं देश छड्ड आयो इत्थे
महाराज कहने लगे अंदरों वेख जरा। जिन्हें अंदर ध्यान होके देखा, कहने लगा साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज। कहने लगे हाँ तू कौन? महाराज मैं अगे किसान माधो दास पर आके ते जिन्ने गनाह जुड़े सी ना मेरे इस नाम के नाल जुड़े सी। चरण फड़ के आंदा सतगुरु जी अज तो मैं तुहाडा बंदा बन गया। ते जदों मैं बंदा ही तुहाडा बन गया फिर मैनू मेहना की मारोगे? महाराज कहने लगे जे साडा बंदा बनना ही ना ते फिर तेनू साडी छत विचों लंघना पऊगा। ये छत गुरु ने सिंघो साडे सारिਆਂ ते लाई है। सच है। जे चाहते ना ते बंदा सिंह नूं अपने नाल उतरा भी तोड़ सकते सी। उन्हें आख्या जे साडा बंदा होना ही ना ते फिर तेनू खंडे बाटे दा अमृत छकना पऊगा। ਸਿੰਘੋ इतिहास प्रेरणा सिरे तो दे ते लंबे समय तो मैंने प्रबंध किया था भी 50 साल तकरीबन हो गए सानू गुरमत समागम मनाते उपराला करते तेरा एक कारण है कि भगत पुणे की रह लहर को खत्म करके जो साडे गुरु साहिबाना ने सानू गुरमत गाड़ी राह दिखाया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਕਿਆ ਮਨ ਬਣਾਓ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ सदा ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਨਾ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਕਦੋਂ ਛਕੋਗੇ? जे मनुखा जन्म लेके ना खंडे बाटे का अमृत छकिया ते ਸਿੰਘੋ होर ते कोई भी जूर नहीं जिहदे सानू ये बड़ी दात प्राप्त होई। देर ना करियो समय का कोई पता नहीं किसे नू किथे आ जाना। संत बाबा अतर सिंह जी महापुरुष जिन्हां ने लखां प्राणियों नू खंडे बाटे का अमृत छकाया। अमृत संचार हो रहा सी ते एक प्राणी थोड़ा जिहा लेट हो गया। आंदा महापुरुषो खंडे बाटे दे अमृत की दात मैनू भी 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ कोलों दवाओ। ते महापुरुष कहने लगे भलिया पुरुषा तू ते आउंदे बड़ा लेट हो गया। हुण ते 5 प्यारे साहिबान अमृत छकाउण भी लग पे ते कल नूं उस नगर च अमृत संचार होना तेनू कल नूं अमृत छका देंगे। भाणा परमेश्वर दा इहो जिहा वरतिया रात सुत्तिया उस बंदे दी मौत हो गई। जदों महापुरुषां नूं पता लगा भी जिहड़ा कल अमृत मंगदा सी ना वो रात चल वसिया ते फिर बाबा जी ओहदा संस्कार करन आप गए ते मड़ियां च खलो के बाबा जी ने अरदास पता की कीती। हे पंथ दे सिरजणहार धन कलगियां वाले पातशाह मेरी ये भुल दा कारण मेरी अणगहली दा कारण ये बंदा दुनिया तो लुकरा तुर गया। ये जिंदगी दे कीते हुए पाप जिहड़े ना वो मेरी झोली च पा के ते थोड़ा जिहा अपने चरणा च नूं ढोई दे इस करके भाई ये मनुखा जन्म परमेश्वर वालों सानू एक इनाम मिलिया जे जिहड़ियां कीमतां कदरां नहीं चुकावांगे ना ते 84 का गेड़ा वेख लो कितना तगड़ा। कई ते भी टाला करने 84 किने देखी शक्ल छकाओ पर गुरु की बाणी दस रही है 84 लाख जूम सुवाई मान सको प्रभ दी वड्याई इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाए। ते सजनों डंडे केड़े ते खलोते हैं कदे बह के विचारे ने अखीरले डंडे ते खलोते अखीरले ते एक पासे सचखंड है ते दूजे पासे 84 का कुंभी नरक है। फैसला तू करना कि किधर नूं जाना। जन्म है हुई है गुरु कृपा करे 184 परमते दुर्लभ जन्म आप पायो रे मूड़े तू होछे रस उतायो अमृत संग बस्त है तेरे बिखिया सो लगायो रतन जगह बंजन आयो काल लाच लायो जे कर में तो रहना वसना सो कर जीत ना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई लेकिन निख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान बसारे जिथे जाना है वो थान ते तेनू भुल गया। गुरु कृपा करे इस करके मैनू आस है जो मैं कहा उहदे ते तुसीं अमल करोगे क्योंकि महाराज
ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰ ਛਕਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਲੈਣਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੇ ਕਹਿਓ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੋ ਆਵੇ ਮੋਹਿ ਪੰਥ ਮੈਂ ਦਿਨ ਕੋ ਕਰੂੰ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਛਾਗੀ ਲੈਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ, ਢੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ उसका चेहरा रहत बिना ना सिख खाए, रहत बिना दर चोटा खाए, रहत बिना सत गत ना हुई, रहत बिना भल कहे ना कोई। तेनू रहत तो बिना किसी ने भलिया नहीं कहना, रहत बिना तनखाही जानो, रहत बिना जड़ भूत बखानो, रहत तो बिना एक बंदा भूत ही नहीं आई है। मारे कहते रहत बिना सुख कबहू न लहे ताते रहत सुदृढ़ कर गए। ते पहली रहत कड़ी है प्रथम रहत के जान ठंडे की पहुंच सके, सोई सिंध प्रधान अवर न पहुंच जो ले। पहली रहत सिद्धि के खंडे बाटे दा न सके। पहला अमृत गुरु कलगीधर पातशाह ने प्यारे दया सिंह ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਅਮਰਤ ਉਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਧਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ 2 ਪਠਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਗੀਰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਗੀਰ ਜੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਦੰਡ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਮਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੰਦੂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇਵ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਧ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਗੌਰੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਧ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਤਵਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਆਰ ਸਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਠਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਛੇ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ
वखी दे विच गहरा खंजर दा वार उस गुल खां ने करता। वार करके भजन लगा, मेरे पातशाह बिजली दी फुटी तो उठे, मारी तलवार ते गुल खां दा सिर ला के मारे। सच है। इथों भी एक सानू बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए है। भावें महाराज दे नाल किन्ने पहरे ते रहा करते सी ना, पर मेरे पातशाह बेम्यान तलवार अपने सराणे रख के फिर आराम करया करते सी। शायद वो गुल खां भज जांदा ते मेरे पातशाह ने 2 कदम नहीं जाणदा। इथों सानू सिक्ख्या लेनी चाहिए है कि सिख वास्ते शस्त्रधारी होना कितना अति जरूरी है। दूजा भजन लगा, उन्होंने सिंघां ने ढालिया। जदों पता लगा भी तब्दीश तो कि इन्होंने सूबा वजीद खान सरहद ने घलिया, जदों इस गल का बंदा सिंह नूं पता लग गया, उन्हें आख्या मैं तो सोचता सा कि जे किते मैं हुंदा पंजाब ते मैं वजीद खान नूं एडा वड्डा जुल्म ना कर दिंदा, पर मेरी मौजूदगी विच ही ओहदे घल्ले होए पठान ने एडा वड्डा कातलामा हमला क्यों ते करता। ये बहुत जालम बंदा सिंह नूं ओहदे उत्ते दोहरा गुस्सा चढ़ गया, आपे तो बाहर हो गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपनी गोद विच लैके एक हथ मां ने अपने जख्म ते रखा ते बंदा सिंह दी हालत नूं वेख के जितना महाभारत दे युद्ध विच भगवान कृष्ण ने अर्जुन नूं गीता दा ज्ञान दिता सी, बहुता लंबा बयान नहीं सतगुर ने कीता। मिनटों मिनटी पंजाब के जाम के बंदे के नाम टक्कर लैण वास्ते तैयार करके एक गल आखी, बंदा सिया जो परमेश्वर के भाणे विच वापर रहा ना, असीं ओहदा अफसोस करन वास्ते पैदा नहीं होए, ओहदे हुक्म दे गाणी सिर झुकाउण वास्ते पैदा होए आ। हुण होश कर ते अपने अगले काम की तैयारी कर। महाराज जी ने 25 सिंह नाल दिते, 25 सिंह ते अपनी पवित्र कलम पकड़ के 4-5 हुक्मनामे लिखे, जिन्हों ते लिखा सी, खालसा जी मैं इथों जरनैल आपके तोरिया, यदि कमान थले तुसीं रह के पंजाब के जालम बंदियां नाल टक्कर लैनी दी तोड़ लगे मेरे पातशाह, ते उन्हां 25 विचों एक ने गलती कर दी। मैं अपने गातरे की तलवार बंदा सिंह नूं दित्ती, एक सिंह भज के उठिया तो बंदा सिंह तो तलवार खोली। महाराज पुछन लगे, हैरान होए ते पुछया की कीता जी? हां महाराज सानू इत्थे 20 वरे हो गए झाड़ू मारदियां नूं, भांडे मांजदियां नूं, ते तुसीं इह जे कल सिंह सद्या इहनूं अपने गातरे की तलवार नहीं देती जे। पर उन्हें यह नहीं सोचा कि बंदा सिंह का गुरु साहब के नाल किन्ने जन्मां का प्यार तुरिया हुंदा। असीं इस जन्म दीयां गल्लां करके गुरु ते गला खड़ा कर लैंदे, आख्या कुछ नहीं, तलवार गातरे करके ते हसे महाराज, क्योंकि दरबाशा रही का दरबार नहीं सी कि उस वेले स्टाफ दे हुए। ये गुरु नानक साहब का घर है, ये वरा का घर है। महाराज तलवार गातरे करके ये अपने पत्थे विचों सतगुरां ने 5 तीर कढ लए ते आख्या बलोच सिंघा, अगर जे तुसीं गलती ना करदे ते तीर छत मैं तुहानूं दिंदा। हुण मैं एक दी ते तीरां दे नालों तलवार दे नालों तीरां विच कई गुणा वध शक्ति हुंदी है। हुण मैं एक दी जगह ते इहनूं 5 देण लगा जे ते सतगुरू ने पाह बंद कर दित्ता भी इहदे विच कोई भी सिख हुण तक अंदाजी ना लवे। तोड़ लगे मेरे पातशाह, जो बंदा सिंह नूं हदायतां कर रहे हैं, नौजवानों एक एक हदायत, एक एक लैन, एक कविता तो थोड़ी जी लंबी है पर बड़ी रस भरी कविता है। जो जो सुनोगे तुहानूं आनंद आएगा। एक जो हदायतां मेरे पातशाह कर रहे हैं उन्होंने बाजा वाले गुरु ने बजेर बोलने, दिल वाले पेट दे खलास खोलने, दिल वाले पेट दे खलास खोलने। हो सामने वाले जनानी गमार बंदियां, ओ किवें सानू नी मगार बंदियां, ओ किवें सानू नी मगार बंदियां। बाजा वाले गुरु ने बजेर बोलने, दिल वाले पेट दे खलास खोलने, दिल वाले पेट
ਨਹੀਂ ਬੰਗਾਰ ਬੰਦਿਆ नौजवान ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇ ਪੱਥ ਪਰ ਦਸਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਸਾਡਾ ਬੰਗੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਦਿਨ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਂਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਧੜਕੋ ਦੀਵਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘੋ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੜਕੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਂਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦੇਣੀ, ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੁੰਦ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਘੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਵੀ ਘੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਟੱਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਦਿਲ ਕੋ ਹੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੀ ਚਿਹਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਮੰਦਰੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਖਾਣਗੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਫਲ ਦੂਜੇ ਫਲ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੋ ਆਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਛਕਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਆਂਦੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ। ਸਿੰਘੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੜਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਖਾਣੇ, ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਹੀਟਰ, ਮੋਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਬਿਲਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬੁਲਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਾਣ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸੁਖ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਸੋ ਟੁੱਟਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋ ਦਰ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਓਟ
लैके तुरया जदों खर्चा मुक गया तो बंदा सिंह ने अरदास की महाराज मंगया मैं नहीं सी दिता तू नहीं सी ते साडा हुण कोई गाह तुरन दा वसीला बना आते जदों बंदा सिंह ने नितनेम करके अरदास करके जकारा लाया ना एक बहुत बड़ा धनी उन्हें बंदा सिंह के सामने बहुत सारा धन रख के ते नमस्कार की उन्हें आख्या किया उन्हें आख्या मेरी कमाई का दसवंध है ते मैं गुरु की उस गल का पाबंद हां कि दान दिओ इन्हीं को भलो ते तुहाडे तो अमृतधारी चंगे सिंह मैनूं होर कित्थों लभणे सी जो मैं तुहानूं वेख्या उहदे उत्ते मैं विश्वास कीता बंदा सिंह ने सोचा कि गुरु ते साडे अंग संगे तुरिया हुंदा लंबियां मंजिलां का दम तोड़दा होया बराड़ा दे इलाके विच खंडे पिंडों चरदारा कीता आते जदों गुरु गोबिंद सिंह दे हुक्मनामे सिखां तक पहुंचे हैं जदों गुरु गोबिंद सिंह की लगी मोहर उत्ते सिखां ने देखी सिखां नूं चाह चढ़ गए दौड़े फट उठे ते ओह किहड़ी घड़ी होएगी जेहड़ी सानू बंदा सिंह नाल जाके लड़ाएगी जेड़ा सानू सरहद दीयां दीवारां नाल एकरा टकरा के रख दे जद सिंह आली सिंह माली सिंह सलोदी वाले आप सिंह बंदा सिंह की फौज विच आके लड़ गए बंदा सिंह ने आख्या पहलो सरहद दीयां बाहर नूं भनो पहलो समाणे नूं फतेह करो जिथों के शासक बेग ते बादशाह बेग जलाल सन जिन्हां ने छोटे साहबजादियां नूं छुरियां दे नाल शहीद कीता सी ऐसे ही समाणे दे रहण वाला जलालुद्दीन जलाल सी जिन्हें साहब गुरु तेग बहादुर दे सीस उत्ते तलवार चलाई सी पहलों समाणे नूं फतेह कीता कफूरी मुस्तफाबाद कड़ाम ते इधर संढौरा जिथों दा बुद्धू शाह फकीर सी जिन्हों काफर जान के बड़ी बेरहमी नाल संढौरे वाले मारिया ओहदा बदला फिर बाबा बंदा सिंह ने कितना लिया किस तरह सरहद की इट दे नाल इट खड़काई कितना सुच्चा नंद नूं भजना पैना लेना तुहाडे सामने जोड़ी इंज बयान करने वाह के दर्द दुनिया जब तुम मान किया पा वाह के दर्द दुनिया जब तुम मान किया पा बाणों से होगा सूर्य तुम बरना दिलिया बाणों से होगा सूर्य तुम बरना दिलिया दर्द दुनिया जब तुम मान किया पा वाह के दर्द
ये कौम है वही मर जाती उस कौम नूं सदा इतिहास पूछे पिता हंस के कौम जो जल जाती सिर ते सरदार कहाए आपा श्री दस्ताना सोनिया ने ओए सिर मारना सिर नहीं मूल डरते और ताइयों मौत ऐसी गा तो डर जाती ओए डर जाती गुरु के सिखो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने और सुरजीत खान नूं साहबजादे दे कातल नूं मैदाने जंग विच ललकार के कतल कीता ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਨ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀਏ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਵਜੀਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਪੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਪੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੁਆਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਗੁਰਸ਼ਨੇ ਚੇ ਕਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲਾਰਾ ਕਿ ਬੈ ਲਖੇ ਆਏ ਬਲਿਆਏ ਨਾ ਬਰੋ ਬੈਠ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਹਨੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਚੁਦੀਦਨ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬੈਜਾਨਤ ਬੈਜਨ ਚੁਸ਼ੀਦਨ ਜਗੇ ਪੀਰ ਬੇਦਰਮ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਉਹ ਲਹੂ ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਗਲੀ ਖਾਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿੱਟੀ ਚ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੌ ਗਿਆ 2 ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਰਨੈਲ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਸਤੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿਣ ਉਹਨੇ ਮਰਦੇ 2 ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਹੋਗਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਵੇ ਦੀਦ ਮੇ ਆਈ ਲੱਕਦੀ ਲਾਚਾ ਦੀਦ ਮੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤੇਰਾ ਜੰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਚੂ ਬਚਕਾ ਪੁੱਛਤੇ ਚਾਰ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਚੂ ਬਚਕਾ ਪੁੱਛਤੇ ਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾ ਦਸਤਾ ਪਚੀਤੇ ਮਾਰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਭਾਵੜ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਮੌਲਵੀ ਕਾਜੀ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਦੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਰੰਗੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਸੀ ਮੋਤੀ। ਪਰ ਖਹਿੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੇ ਰੰਗੇ ਦਾ ਛੁੱਟਿਆ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੋੜੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਨਾ, ਵਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਿੱਝ ਦਾ ਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਉਸ ਰੰਗੇ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। Thank you.
किसे दुखी किसे दुखी मजलूम दी हां सुन के बाजी बाजी लाद दी अपनी जान भी है तेरे भाणे सरबत दा भला होवे वे चंदन चंदन सिखिया तेरे निशान दी भी की ਸਿੰਘੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਨਾ ਛਕੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਸਤਰ ਬੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਤੇ ਐ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਅਨਸਾਰ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਸਭ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਬਦਲ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਪਾਸੇ ਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਪਾਸੇ ਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਵੀ ਨੱਚ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਕੱਟੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਲਾਂਗਲੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖਸਮ ਵੀ ਤਾਜਾ ਮਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਕੱਚੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਬੱਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਖਮਲ ਸ਼ਜਾ ਸਾਡੇ ਮੱਝ ਜਾਣੇ ਬਾਜ਼ੀ ਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਸੱਚ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕਦੇ ਕੰਗੂ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਸਿਆ ਜਦ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਜੰਜੂ ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਪਾਸੇ ਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ
ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੌੜ ਗੁਰਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਫਤਿਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ